بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور عمر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل جھنگ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جی، اور پوری ضلعی انتظامیہ بمائے پولیس ڈی پی او صاحب ڈی سی صاحب یوسف شاہ روڈ سے چلے اور ریل بازار چوک سے آگے تک بلکہ گئے، اور تجاوزات کے خلاف ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی۔ اب میں اسے موک ایکسرسائز تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ایکسرسائز ضرور کی گئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی ادوار میں ہم اگر ماضی میں نظر ڈالیں تو یہ ایکسرسائز کئی بار ہو چکی ہے، اور اس ایکسرسائز کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ چیزیں وہیں پہ واپس اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کوئی جنگ میں یہ پہلا آپریشن نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے آخری آپریشن ثابت ہو، لیکن ہمیں جب ماضی کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ تو ہم اس پہ آج بات کریں گے حاجی صاحب کے ساتھ کہ آخر میں آپریشن در آپریشن در آپریشن ہم چلتے ضرور ہیں، اور بلکہ اس میں ہم آگے چل کے پارکنگ کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ حاجی صاحب، ایک اور آپریشن، بڑا آپریشن، چل سو چل، کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی، کیا کہتے ہیں، تجاوز مک گئی ہیں یا بسم مک اللہ جان گئی الرحمن ہیں؟ الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اس پہ میں ضلع انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی چند گزارشات ہیں۔ یہ آپریشن جو ہے ہر دور میں ہوا، جب بھی پبلک کی طرف سے شکایات آتی ہیں، میڈیا میں آتا ہے کہ فلان جگہ پہ ٹریفک بلاک ہے، فلان جگہ پہ یہ ہو گیا، تو اس وقت ہماری حکومت جو ہے نا فوراً وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور ضلع انتظامیہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تجاوزات ختم کریں۔ اب شہر کی حالت کے بارے میں کہوں گا کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، غالباً 20 سال پہلے ریل بازار کے اندر آپریشن ہوا تھا، اور شہید روڈ پہ بلڈوزر تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ فٹ پاس کے ساتھ جو 2.5 فٹ کا تھڑا ہے نا، کافی سارے لوگوں نے دکانیں جو ہیں وہ 2.5 فٹ کا تھڑا جو ہے اس سے آگے انہوں نے دیواریں تعمیر کر لی تھی، لوہے کے بنا رکھے تھے، اور وہ قبضہ کر کے وہاں پہ کاروبار کرتے تھے۔ تو وہ سارے توڑ دیے گئے اور بازار کھلے ہو گئے۔ خاص طور پر پکے جو ہیں نا، یہ انکروچمنٹ جو ہے پکی، وہ انہوں نے گرائی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ دوبارہ جب وہ کر کے جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے بعد دوبارہ وہ دکاندار وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے جو انجمن تاجران ہے، میرے بھائی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کا خیال کریں۔ کم از کم وہ جو 2.5 فٹ کا تھڑا ہے جس کا وہ باقاعدہ ٹیکس کا بہانہ کرتے ہیں، وہ تو بلدیہ نے، میونسپل کمیٹی نے ان کو اس لیے دیا ہوا ہے کہ 2.5 فٹ کا جو تھڑا ہے اس پہ کھڑے ہو کے گاہک جو ہیں وہ چیز پرچیز کریں، اور اس کے ساتھ آگے 4 فٹ کا جو ہے فٹ پاتھ ہے، تو اس پہ تو لوگوں کا آنا جانا جاری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ 2.5 فٹ کا تھڑا وہ تو انہوں نے دکان کے اندر شامل کر لیا، ان کا جو شو کیس ہے وہ فٹ پاتھ سے بھی آگے پڑا ہے، اس کے بعد ان کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، ساتھ ہی انہوں نے کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے جو مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، تو ریڑھی والا ہے، تو اس سے وہ باقاعدہ کرایہ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے ہمیشہ ان کو وقتی طور پہ ہٹا دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری سرگودا روڈ کتنی چوڑی ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت صورتحال یہ ہے، جو سروس روڈ بنائی گئی تھی اس کے ساتھ انہوں نے ڈیوائیڈر بنایا تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے تو وہ ڈیوائیڈر ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ دکاندار جو ہے نا وہ سروس روڈ پہ قبضہ کرنے کے بعد آگے تک آ گیا، وہ دکانداروں کو سروس فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے ملک صاحب کہ انتظامیہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی، ایک دن جیسے آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پوری انتظامی حرکت میں ہے، پنجاب حکومت نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ کریں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب ایک طرف سے وہ انکروچمنٹ ختم کرتے جاتے ہیں تو پیچھے سے دوبارہ وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ اب خاص طور پہ یہ ایک بہانہ ہے کہ جی غریب آدمی ہے، ریڑھی چھاپڑی والا ہے۔ بھائی ریڑھی چھاپڑی والا غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سڑک کے عین درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ تو عارضی انکروچمنٹ ہے نا، یہ بھی ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے نا نہیں ختم کر سکتی۔ بات یہ ہے کہ جو مستقل تجاوزات ہیں قائم کیے ہوئے، اب یہ گوجرا روڈ پہ میں نے دیکھا ہے، اور بھی کئی سڑکوں پہ دیکھا ہے، وہ آئے ہیں، خاص طور پہ ڈی پی او صاحب اور ڈی سی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، اس کے ساتھ میونسپل کمیٹی کا عملہ ہے، پولیس بھی ہے،
तो भाई बात यह है कि होना तो ये चाहिए जहां पे आप तजावजात खत्म कर रहे हैं दोबारा वहां ना है। आप आगे आगे जा रहे होते हैं, जब आप एक बाजार के एंड पे पहुंचते हैं तो उससे पहले वाला जो है वो दोबारा आ चुका होता है। इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो जितनी भी आप एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं। दूसरा ये है कि शहर में मैं निशानदेही करूंगा, रेल बाजार चौक, शहीद रोड, कोट रोड, कच्चा कोट रोड जो है वहां पे तो गुजरा ही नहीं जा सकता। मेन बाजार है उस पर भी यही हाल है। अब देखें, सेशन चौक से अयूब चौक तक और अयूब चौक से सरगोदा रोड अड्डे तक, उससे आदिवाल तक, सड़क के ऊपर लोगों ने मुश्किल कब्जे किए हुए हैं। ये तो आप बात कर रहे हैं ना, अब मैं बताता हूँ, थोड़ी सी मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा कि बात ये है, हम बखर रोड के रहते हैं, फर्ज करें, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। बखर रोड और ये आपका गोजरा रोड, फैसलाबाद रोड और सरगोदा रोड, ये कुछ ऐसी शाहराएं हैं जो शहर से बाहर जाती हैं। इन शाहराओं पे, इन सड़कों पे शहर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक भी मौजूद होती है, यानी कि गाड़ियां वगैरह, बड़ी गाड़ियां तो खैर बाईस पास की तरफ जा रही है ना, अच्छा, और लोकल ट्रैफिक भी मौजूद होती है। अब आप इन तमाम सड़कों का अगर विजिट करें, बखर रोड आप अलियाबाद तक चले जाएं, सरगोदा रोड आप झमसड़ी बंद तक चले जाएं, ठीक है, उसके बाद फैसलाबाद रोड आप चुनियोट मोड़ तक चले जाएं, ठीक है, गोजरा रोड चले, हम कहते हैं कि आप गजाली कॉलेज तक चले जाएं, ठीक है, इस तरह टोबा रोड आप शुगर मिल तक चले जाएं, ठीक हो गया। यहाँ पे फुटपाथ बने हुए हैं, क्या आप मुझे उस फुटपाथ की शक्ल दिखा सकते हैं? मलिक साहब, बात यह है, फुटपाथ जो है ना, उस पर तो कब्जा करना दुकानदारों ने अपना हक बना रखा है। उसके साथ सर्विस रोड जितनी भी हैं सारी खत्म हो चुकी हैं। जहाँ कहीं डिवाइडर है उससे आगे तक दुकानदारों का सामान होता है। बल्कि मैंने देखा है काफी सारे लोग हैं, मुश्किल उन्होंने सड़क के ऊपर दुकानें सजा रखी हैं। किसी ने वो अपना फट्टा लगा रखा है तो किसी ने खोखा बना रखा है। तो बात यह है कि जो मुस्तकिल बनाई गई हैं इंक्रोचमेंट, उनको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन वो ये होता है, यही आप ये इंतजामिया आके करती है, उसके बाद जनाब 2 दिन 4 दिन बाद, हफ्ते, बल्कि मैंने कई बार देखा है कि उसी दिन वो लोग आ जाते हैं, दोबारा दुकानें बना ले। अब देखें, शहर में गोजरा रोड पे रेलवे फाटक के साथ ही एक नुक्कड़ पे दुकान है फ्रूट की, वो कभी भी जो है ना वो उसने अपनी दुकान के अंदर सामान नहीं रखा। इसी तरीके से शहीद रोड पर एक दुकानदार है, फ्रूट फिरोश है, उसने कभी भी अपना सामान जो है ना वो दुकान के अंदर नहीं रखा। इसी तरीके से सेटल टाउन में देख रहा हूँ कि ये अलाइड बैंक के साथ और यहाँ बशीर चौक में, बल्कि जितने चौक हैं वहां पे जनाब उन्होंने मुश्किल दुकानें सजा रखी हैं। बल्कि अब तो ये है, बशीर चौक की बात करूंगा, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इंतजामिया ने इसी तरीके से ये किया था ऑपरेशन, तो वो सारे लोग हट गए थे पीछे। अब मैंने देखा, कल ही मैं वहां से गुजरा हूँ कि दोनों तरफ जनाब वो रेडियां लगी हुई हैं और सड़क का काफी सारा हिस्सा जो है उन्होंने कब्जा में लिया और वो मुश्किल दुकानें हैं। इसी तरीके से ग्रीन बेल्ट है, उसके दोनों तरफ भाई इतनी चौड़ी सड़क है, वहां पे दुकानदारों ने जनाब अपनी दुकानें जो है वो सड़क के ऊपर 10-15 फुट तक, और यही हाल है इससे रियाज चौक से लेकर ये कलमा चौक तक, दोनों तरफ जितने दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकान से 10 से 15 फुट तक दुकानों पे कब्जा किया हुआ है। कहीं वो बैठे हैं पकौड़े वाले और जलेबी वाले, कहीं वो मछली फरोश है, और कहीं पकौड़े मछली जलेबी से मुझे याद आ गया, ये अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस पे करेंगे। इनकी कीमतों की क्या सूरत हाल है, अगले हफ्ते इस प्रोग्राम। अच्छा, आगे आते हैं, इस पे आगे आते हैं थोड़ा सा। भाई साहब, हमने बहुत सारे अखबार में, साबका अखबार में भी देखा है, अब भी देख रहे हैं हम कि ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद अब पिछले हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, बिल्कुल इनकी नीयत अच्छी होगी, इंतजामी की नीयत भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी अच्छी होगी। वो इस वजह से कि जबकि 2-3 पहले मैं फैसलाबाद गया हूँ, तो फैसलाबाद के 8 बाजारों में से ना खत्म कर दिया गया, उनको ट्रैफिक फ्री कर दिया गया है। यानी कि है तो वहाँ ईवी यानी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चला दी गई है। मैंने देखा है वहाँ पे कुछ चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जंग की चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। लेकिन मसला ये है कि जब हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, जो गैस रीफिलिंग वाले हैं, वो एक खुदा न खास्ता हादसा होता है तो उसके बाद एक फेज चलता है कि वो दुकानों को सील कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब भी अगर हम देखें, इस वक्त भी अयूब चौक के गिरदनवा, आपके सेटेलाइट दर्जनों वो चल रही हैं, मतलब चल रही है। फिर ये है कि अगर आप इस किस्म के ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमारी राय है, ये हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक करें कुछ ना करें, लेकिन हमारी राय ये है कि उसमें आपको पहले अंजुमन ताजरान से हर रोड का जो है उसको बैठ के उसको पहले एक नोटिस जारी करें। नोटिस जारी करने के बाद उसको कहें कि भाई इतने दिन आपके पास है, आप ये चीजें खत्म कर दें। इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे तो फिर हम आप गिरा देंगे, ठीक है। तो ये है कि हर चीज की एक तरतीब है। और बाकी जहां तक गल है ना, भाई साहब, ये ऑपरेशन
ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਸਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, 40 ਹੋਰ नहीं तो 40 बारी तो वेखे ही हो सन, ज्यादा ना करे तो 40। अच्छा, इसी तरह हमने भी कोई 17 से 18 साल हमें भी हो गए, कोई 20 बार हमने भी देखे। कहने का मकसद ये है कि क्या ये ऑपरेशन सिर्फ फेस सेविंग है या इस पे अमल दरामद भी ये होगा? मेरे ख्याल में फोटो सेशन है। आप देखें अयूब चौक पे, अयूब चौक से कोट रोड के जो किनारे चौक है, वहां पे मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, वहां पे जो रेडी वाले हैं उन्होंने मुश्किल कब्जे किए हुए हैं, और खास तौर पे ये उसकी तरफ आए हैं, ये अयूब चौक से रेल बाजार चौक की तरफ, तो नुक्कड़ पे काफी सारे जो लोग हैं जिनके घर हैं, वहां पे दुकानें नहीं हैं, तो सड़क के ऊपर उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, किराए पे दिए हुए हैं। बात यह है कि जनाब इसी तरीके से ये सेशन चौक से लेके अयूब चौक तक जितने दुकानदार हैं, सब ने वो अपनी दुकानें जो हैं वो 10-10, 15-15 फुट सड़क पे वो सजाई। बात यह है कि होता ये है कि ये जो तजावजात हैं, इसकी वजह से अवाम को बड़ी मुश्किलात है। फिर उससे एक और मुश्किल है कि ये जो चिंची रक्शे हैं वो उन एनक्रोचमेंट के आगे आगे जहां उनका जी चाहता खड़े हो जाते हैं और जिस तरह मर्जी करते हैं। कल बात हो रही थी, कल डीपी साहब कह रहे थे कि हम ना येलो लाइन पर बड़ी सख्ती से अमल कराएंगे, येलो लाइन से आगे पार्किंग नहीं होनी चाहिए। ये ठीक बात है, अच्छी बात है, हम अच्छा कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, दो चीजें हैं। जो मसला ये है कि पहले तो बात है, मुझे जरा हमें ये भी बताया जाए जंग के शहरियों को कि वो जो पार्किंग है वो करनी कहाँ है जी। कोई ऐसा पार्किंग स्टैंड बता दें कि अब एक बंदा अगर सैटेलाइट टाउन से यूसुफ शाह रोड जा रहा है तो यूसुफ शाह रोड पे वो अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करेगा? पहली बात तो ये है, वहां पे कोई पार्किंग स्टैंड मुझे दिखा दें। जितनी आपने कमर्शियल प्लाजे बनाए हुए हैं उनमें कोई पार्किंग की जगह मुझे दिखा दें। मलिक साहब पता क्या है सर, वो बताते हैं, मैं थोड़ी बात कर लूंगा, फिर आप कीजिएगा। थोड़ी सी बड़ा मैंने गाल कर लेने दो ना, फिर की रखा है। अच्छा, अब वो येलो लाइन तो है, ठीक हो गया, येलो लाइन के आगे फुटपाथ है, ठीक है, फुटपाथ पे दुकानदारों के वो पड़े हुए कंटेनर से जो भी चीजें वो पड़ी हुई हैं। अब वो गाड़ी वाला एक आएगा अगर, तो वो कहाँ पार्क करेगा? येलो लाइन पे तो मोटरसाइकिल ही नहीं मुक दे, नहीं मान दे। कचहरी के इर्द गिर्द आप देख लें, हर जगह पार्किंग स्टैंड है। अब वो बार के पास है, किसी के पास है, मतलब वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना। अगर बार को दिया है या किसी और को दिया हुआ तो वहां से वापस लेना भी उनकी जिम्मेदारी है। जो पार्किंग स्टैंड बनाया गया था, जिसे पार्किंग का नाम दिया गया था, उसमें से आधा तो आप लोगों ने जम कर दिया जनाब झंगजिम खाना में। समझ आ गई? मुझे इस पूरे एरिया में कोई इंतजामिया ये भी दिखाया कि गाड़ी पार्किंग स्टैंड है कहाँ। ये अगर इस पे मुझे बताइएगा कि इस पे फिर अमल दरामद कैसे होगा। बात ये है कि इन्होंने जैल घर को जो है ना पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। सर, जैल घर तो होया ना अल्लाह दा बंदे फारे चौक को वही। अच्छा, ये जो कचहरी के इर्द-गिर्द जो है ना, ये जो लोग आने जिन्ना यूसुफ शाह रोड पे आना है, जिन्ना कचहरी आना है, तो वो गड्डियां किथे पार्क करें? इनको चाहिए कि ये पार्किंग स्टैंड जो है ना, ये जो लेडीज क्लब थी उसकी क्या सूरत है? वही जिम खाने में दे दी है सारी, सर को जिम खाने जा गया। तो बात यह है कि वहां हो गया ना जिम खाने, जेड़ा यूबीएल चौक दे नाल महकमा अनहार दी जमीन पई है जी। हाँ, बड़ी अच्छी तजवीज है। ते उत्थे तो देवन। बात यह है कि महकमा अनहार के पास जो इतनी ज्यादा जमीन पड़ी है, तो इनको चाहिए कि वहां पे पार्किंग स्टैंड बना दें। वो नहीं बनाते। तो बात यह है कि पार्किंग स्टैंड के बगैर शहर में ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पार्किंग स्टैंड न होने की वजह से पहले तो ये है कि वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, फिर ये मोटरसाइकिल खड़े होते हैं। अब ये चिंची रक्शे जो है ना, इन्होंने उधम मचाया पूरे शहर में। सर, चिंची रक्शे तुम मगर पै गए, वो भी मसियाने उधम मचाया हुआ है। हुण रोला है कि तुहाडे कोल तां गड्डी है ना, मैंने दसो तुम यूसुफ शाह रोड पे जाओगे, गड्डी पार्क किथे करोगे? कोई नहीं है, जगह ही कोई नहीं है। लाजमी बात है कि हम जनाब हो गया थोड़ा यूसुफ शाह रोड। अच्छा, यूसुफ शाह रोड सुन दे आओ ना, हुण सुन दे आओ। मैंने तो गोले रोड तुम आ गए हो, चलो असि आने ज्यादा जड़ा एरिया है वो है इत्थों तक पॉपुलेटेड जड़ी है। तुसी नवाज चौक ते ब्रेक मारिए, गड्डी किथे पार्क करनी है? कोई नहीं। अच्छा, तुसी जनाब अयूब चौक गए, गड्डी किथे पार्क करनी है? कोई जगह नहीं। अच्छा, समझ आ गई? तुसी चले जाओ सरगोदा रोड ते, गड्डी किथे पार्क करनी है? कोई जगह नहीं। लेकिन सब तो कंजस्टेड एरिया जो है ना तुहाडे कोल, ओ कचहरी यूसुफ शाह रोड आला जिथे ज्यादा लोग आंदे, जेड़ी पार्किंग वो तुसी खा ली। खास मुराद मैं नहीं है कि हड़प कर गए, मैं नहीं आख रहा कि हड़प कर गए। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो पार्किंग जो है वो आपने जम कर दी। उसमें बात वहीं पे आ जाती है कि अशराफिया के लिए हमने जिम खाना बना दिया, वो कितने एकड़ जगह है, अगर वहां पे ये पार्किंग ही बन जाती तो शहर का मसला हल हो जाता। हमने वो तो नहीं किया। अच्छा, बात ये है कि जितने भी ये हमारी ट्रैफिक जाती है ना शहर में, उनकी पार्किंग ना होने की वजह से वो सड़कों पे रोक देते हैं और सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। आम आदमी को बहुत मुश्किलात का सामना है।
بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی جو ہے نا میرا اور بھائی صاحب کو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپریشن کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتے، مسائل اس طرح بھی حل ہوتے ہیں، متبادل دیں نا ان کو۔ متبادل دیں، یعنی ہمارے پاس متبادل کیا ہے، شہریوں کے پاس جنگ کے شہریوں کے پاس متبادل کیا ہے۔ اگر آپ یلو لائن پر عمل کروانا چاہتے ہیں بالکل شہری کریں بھی سے اور سختی سے ان سے کروائیں بھی سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ پارکنگ بھی دیں۔ آپ کے جتنے شاپنگ پلازا بنے ہوئے ہیں، جتنے آپ کی کمرشل بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، آپ بینکس کو دیکھ لیں۔ ہاں، اس میں ملک صاحب پتہ کیا ہے، جی، ایک بات یہ ہے کہ جتنی کمرشل عمارتیں ہیں، بینک ہیں، اور بھی کچھ لوگوں نے بینکس ہیں، کلینکس ہیں، پلازے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہوٹلز ہیں، ان کو جب انہوں نے بالکل ہوٹلز ہیں، ان کے سامنے پارکنگ کے لیے جگہ چھوڑی نہیں گئی۔ اچھا میں بتاتا ہوں، اب اس میں جب نقشے پاس ہوئے تو وہ کیا اس وقت وہ جس نے نقشے پاس کیے پھر ان کو پکڑیں، جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ جنہوں نے نقشے پاس کیے ان کو پکڑیں کہ وہ پارکنگ کی جگہ کیوں نہیں رکھی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اچھی بلی ایک جگہ موجود تھی، وہ جارے اسکول میں ضم کر دی گئی، یوسف شاہ روڈ پہ بشیر اسکول کے ساتھ جو ایک بہت بڑا پلاٹ خالی پڑا تھا جو کہ قبرستان ہوتا تھا، بعد میں وہ چیز ضم ہوتی ادھر چلی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو نا کہیں جگہ پرووائڈ بھی کرنی ضروری ہے۔ چلان کرنے اچھی بات ہے، گاڑیاں اٹھا لیتے ہیں، موٹر سائیکل والے بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ کھڑی کہاں کریں، کھڑی کرنے کی بھی تو کوئی جگہ ہو۔ پھر ان سڑکوں کو ون وے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹریفک پلان بنائے، اس میں ٹریفک جو ہے نا ون وے کر دی جائے، ٹریفک پلان بنایا جائے، اس کے لیے ٹریفک پلان آسانی سے بن سکتا ہے۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم لوگ حادثات کے منتظر رہتے ہیں، کہ کئی بار یہ آپریشن بھی ہوئے ہیں کہ جب گیس ریفیلنگ والوں کے ہوئے، چھوٹے پیٹرول پمپوں کے غیر قانونی پیٹرول، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ اسی طرح چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، نیت پہ آپ کی شک نہیں ہے، تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ملک صاحب انتظامیہ کو چاہیے، ضلع انتظامیہ کو، کہ وہ دکانداروں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے، اور جہاں جہاں ان کو اب انہوں نے جو دوبارہ جو ختم کی ہوئی تھی دوبارہ آگے ان کو ہٹا دیا جائے۔ جگہ بھی متبادل موجود ہے، مثلا یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ کلمہ چوک ہے سرلے ٹاؤن، وہاں پہ ساتھ ماڈل بازار کے ساتھ جو انہوں نے لگا دی، بھائی سامنے جگہ ہے، وہاں پارکنگ بھی ہے، وہاں ان کو لگا دیں، وہاں لگا یا دیں، گول مسجد کے ساتھ جگہ پڑی ہے 1 ایکڑ، ان کو وہاں جمع وہاں لگا دے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ بہتر کام کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے بھائی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ سے دوبارہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔